નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાતની નંબર 1 ન્યૂઝ ચેનલ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી આફ્ટરનૂન પ્રાઇમ ટાઈમ બુલેટિન સાથે હું પૃથા। સમાચારમાં સૌપ્રથમ વાત કરીએ હવામાનની તો વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સને કારણે 10 માર્ચથી રાજ્યના વાતાવરણમાં પલટો આવશે। હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે મોટી આગાહી કરી છે। કચ્છ તથા મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં ઝાકળ વર્ષા અને હળવા વરસાદની આગાહી કરાઈ। तारीख 10 से हवामान पलटो आशे। तारीख 15 सुधी में तो पश्चिमी विक्षोभ की असर देशा उत्तरीय पर्वतीय प्रदेशों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और शेख दिल्ली તેમજ शेख कच्छना भागों और उत्तर गुजरात भागों सुधी रहवानी शक्यता रहे। आ वखते कंईक कच्छना भागों में और उत्तर गुजरात भागों में झाकड़ जेवी वर्षा के हळवो वरसाद थवानी शक्यता रहे। तो राज्य में फरी एक वखत तेज पवन फूंकाशे। केटलाक विस्तारमां हळवा वरसादी झापटा पण पड़शे। पवन फूंकाय तेवी पण शक्यता छे। कच्छना भागोमां पवननी गति 30 થી 35 किलोमीटर प्रति कलाकनी रहेशे। गुजरातमां 20 किलोमीटर प्रति कलाकनी अने कच्छमां 20 किलोमीटर उपरनी, उत्तर गुजरातमां पण 15 થી 20 किलोमीटर, उत्तर सौराष्ट्रमां पण पवननी गति रहेशे। परंतु आ पवन की गति क्यारेक गस्टिंग पवन की गति 30 किलोमीटर के ऊपर जाए और कच्छना भागों में 30-35 किलोमीटर ऊपर जवानी शक्यता रहे है। परंतु त्यार पछी पण तारीख 18 થી 20 के 21 में मार्चना त्रीजा सप्ताह में बीजो पश्चिम विक्षोभ आवशे और आनी असर पण लगभग उत्तर मध्य गुजरातना भागों सुधी रहेवानी शक्यता रहे है। एप्रिल और मे महीना में बंगाल उपसागर उपरांत अरब सागर में भारे हलचल जोवा मळशे। हवामान निष्णांत अंबालाल पटेले आगाही करी छे। बंगाल उपसागर में चक्रवात आवे तेवी पण शक्यता व्यक्त कराई। मार्च मास में बंगाल उपसागर अरब सागर में हलचल जोवा मळशे। परंतु एप्रिल और मे में बंगाल उपसागर में भारे हलचल जोवा मळशे। चक्रवात सर्जाशे अरब सागर पर हलचल जोवा मळशे। आगामी दिवसों में राज्यना तापमान में वारंवार पलटो आवी शके छे। महत्तम उष्ण तापमान अंगे हवामान निष्णांत अंबालाल पटेले आगाही करी छे। राज्यना केटलाक भागों में महत्तम तापमान 38 डिग्रीए पहोंची शके छे। लगभग 10 થી 13 में गर्मी हशे। त्यार पछी महत्तम उष्ण तापमान में घटाडो थशे। फरी पाछो पुनः 19 થી 22 में 25 आपता गर्मी हशे। पाछो फरी पाछो महत्तम उष्ण तापमान घटाडो थशे। એટલે महत्तम उष्ण तापमान में વધઘટ થયા જ કરશે। क्यांक केनाल नथी अने ज्यां केनाल छे त्यां केनालमां पाणी नथी अने क्यांक केनालमां पाणी नथी આવી ઘટના સામે આવે છે। વારંવાર કેનાલમાં ગાબડા પડવાની સમસ્યા જોવા મળી રહી છે। ખેડૂતો આર્થિક રીતે સદ્ધર થાય તે વિચારીને સરકાર દ્વારા છેવાડાના ખેડૂતોને પણ સિંચાઈનું પાણી સમયસર મળી રહે તે માટે નર્મદાની કેનાલો બનાવી છે। દ્રશ્યો બતાવીશ। દ્રશ્યો દેખાય છે શંખેશ્વર તાલુકાના પંચાસર વિસ્તારના છે, એટલે કે પંચાસર ગામના છે। આ વિસ્તારમાં માઇનર કેનાલ તો બનાવી છે, પરંતુ બનાવી ત્યારથી નહીં, એટલે કે વર્ષો વીતી ગયા કેનાલ બનાવ્યાને, પરંતુ આજ દિન સુધી આ કેનાલમાં એક પણ ટીપું પાણી આવ્યું નથી તેવું ખેડૂતો જણાવી રહ્યા છે। મહત્વનું છે કે સરકારે ખેડૂતોનો હિત વિચારીને જે માઇનર કેનાલો પાછળ લાખો રૂપિયાના ખર્ચ કર્યા છે, પરંતુ ક્યાંક જે ભ્રષ્ટ નીતિ, એટલે કે ભ્રષ્ટ અધિકારીઓની નીતિને કારણે કેનાલ માત્ર કાગળ પર સલામત, એટલે કે કાગળ પર કેનાલ કહીએ તો નવાઈ નથી। કારણ કે પંચાસર ગામે કેનાલ તો છે, પરંતુ વર્ષો વીત્યા છે, આજ દિન સુધી પાણી આવ્યું નથી। ખેડૂતો વિરોધ કરીને તંત્ર પાસે માંગ કરી રહ્યા છે કે જે કેનાલ બનાવી છે અમારા ખેતરથી શેઢેથી નીકળે છે, પરંતુ આજ દિન સુધી પાણી નથી આવ્યું, તો સત્વરે આ કેનાલમાં પાણી મૂકવામાં આવે તેવી પંચાસર ગામના લોકો માંગ કરી રહ્યા છે। અશરફ ખાન, ન્યૂઝ 18 પાટણ। तो खेडूतोने सिंचाई माटे समयसर पाणी मळी रहे अने तेनाथी पाक उत्पादन सारुं थाय तथा दरेक खेडूत आर्थिक रीते सद्धर बने ते माटे सरकारे नर्मदानी केनाल पहोंचाडी छे। परंतु पाटणमां नर्मदा विभागने बेदरकारीने कारणे अवारनवार केनालोमां गाबड़ा पड़वानो सिलसिलो यथावत छे, जेने कारणे खेडूतोने नुकसानी वेठવાનો वारो આવ્યો। जो
અમારે 15 વર્ષો વીતી ગયા સાહેબ, હજુ કેનાલનું એક ટીપું પાણી પણ નહીં આવ્યું, એક ટીપું પણ પાણી નહીં સાહેબ આવ્યું. તમે પૂછો સર્વે માણસોને પૂછો, એક ટીપું પાણી નથી આવ્યું. અને અમારે તો અમે ઘણા ભાગે અમે કેટલા હોંશથી અમે આ જમીન વાલી હતી કે જો આ પાણી આવે તો અમે અહીંયા ગરીબ માણસો અમે સુખી થઈ. અત્યારે હાલની અંદર સાહેબ મેં જીરું અહીંયા કર્યું છે, પણ હું પાણી ક્યાંથી લાવ્યો નહીં તો મારું મન જાણે છે. એવામાં શંખેશ્વરના 75 ગામે નર્મદાની માઇનોર કેનાલ બનાવવામાં આવે છે, પરંતુ વર્ષો બાદ પણ આજ દિન સુધી આ કેનાલમાં પાણી છોડવામાં નથી આવ્યું. હજારો હેક્ટર જમીન પર ખેતી કરતા ખેડૂતોને સિંચાઈનું પાણી નથી મળી રહ્યું. સિંચાઈનું પાણી ન મળતા ખેડૂતોમાં તંત્ર સામે રોષ પણ જોવા મળી રહ્યો છે. વારંવાર રજૂઆત કરી હોવા છતાં આજ દિન સુધી તેમની માંગ નથી પૂર્ણ થઈ. વર્ષો પહેલા ખેડૂતોની સિંચાઈનું પાણી મળી રહે તે માટે કેનાલની માંગ હતી. કેનાલ તો બની ગઈ, પરંતુ આજ દિન સુધી કેનાલમાં પાણી છોડવામાં નથી આવ્યું. કેનાલમાં સત્વરે પાણી છોડવામાં આવે તેને લઈ ખેડૂતો માંગ કરી રહ્યા છે અને તંત્ર સામે વિરોધ દર્શાવતા સમયે સૂત્રોચ્ચાર પણ ખેડૂતોએ કર્યા. આવેલી છે આ એરિયામાં લગભગ 3000 વીઘા જમીન છે. એમાં કેનાલો લગભગ 15 વર્ષથી બની છે, પણ 15 વર્ષથી આ કેનાલમાં એક પણ ટીપું પાણી મળી શકે છે નહીં. અમે વારંવાર દરેક લેવલે સરકારી તંત્રના દરેક લેવલે અમે રજૂઆત કરી છે. ગ્રામ પંચાયતમાં કરી છે, તાલુકા પંચાયતમાં કરી છે, કેનાલના ડિપાર્ટમેન્ટમાં પહેલાં પાટડી ડિપાર્ટમેન્ટ ત્યાં રજૂઆત કરી છે, અત્યારે બહુચરજી ડિપાર્ટમેન્ટ છે ત્યાં રજૂઆત કરી છે, અહીંયા જે કામ કરતા માણસોને વારંવાર રજૂઆત કરીએ છીએ, પણ આજ સુધી અહીંયા પાણી મળી શક્યું નથી. રાજકોટના ધોરાજીમાં બિસ્માર રસ્તાને કારણે લોકો રોષે ભરાયા છે. ઉબડખાબડ રસ્તાથી લોકો ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠ્યા છે અને હાલ અત્યારે લોકો હંગામો મચાવી રહ્યા છે. આ મામલે રોષે ભરાયેલી મહિલાઓ અને પુરુષોએ રસ્તા પર ચક્કાજામ કરી રસ્તો રિપેર થાય તેવી માંગ કરી છે. જો રસ્તો રિપેર કરવામાં નહીં આવે તો જે ચૂંટણી છે ચૂંટણી બહિષ્કાર કરવામાં આવશે. આ ધરણામાં રહીશોએ સ્થાનિક ધારાસભ્ય મહેન્દ્ર પાડલિયા વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કરી પોતાનો રોષ ઠાલવ્યો હતો. ઉબડખાબડ રસ્તા અંગે વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં કોઈ પણ નિરાકરણ હજી સુધી નથી આવ્યું અને અનેકવાર રજૂઆત કરવા છતાં નિરાકરણ ન આવતા લોકો પણ રોષે ભરાયા છે. રાજકોટ જિલ્લાની ધોરાજી હોસ્પિટલમાં તબીબોની ઘટ મુદ્દે હાલ અત્યારે રાજકારણ ગરમાયું છે. તબીબો 10 માર્ચે પૂર્વ ધારાસભ્ય લલિત વસોયાને લઈ ધરણા પર ઉતરશે. ધોરાજી સરકારી હોસ્પિટલમાં કુલ 66 જગ્યા સામે 38 જગ્યાઓ ખાલી છે. 4 મેડિકલ ઓફિસરની જગ્યામાંથી 3 જગ્યા ખાલી છે. નિષ્ણાંત તબીબોના અભાવે લાખો રૂપિયાના કિંમતી જે મેડિકલના સાધનો છે તે પણ હાલ અત્યારે ધૂળ ખાઈ રહ્યા છે. જગ્યાઓ ખાલી હોવાને કારણે દર્દીઓને સરકારી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટેનો લાભ પણ નથી મળતો. તો બીજી તરફ ડોક્ટરની ઘટને કારણે ધારાસભ્ય મહેન્દ્ર પાડલિયાએ સ્પષ્ટતા કરી છે અને તેમણે જણાવ્યું કે કેટલાક લોકો ખોટો જસ ખાટવા આંદોલન કરી રહ્યા છે. જોકે ધોરાજી સરકારી હોસ્પિટલમાં ડોક્ટરની મહેકમ મુજબ જગ્યા ભરવામાં આવે તેવી માંગ કરાઈ રહી છે. એસડીએસ ધોરાજીમાં તબીબોના મહેકમની વાત કરીએ તો વર્ગ 1ની 12 જગ્યાઓ અને વર્ગ 2ની 4 જગ્યાઓ મંજૂર થયેલ છે. વર્ગ 1ની એમાંથી 4 જગ્યાઓ અધિક્ષક, પેથોલોજિસ્ટ અને એનેસ્થેટિસ્ટની 2 જગ્યાઓ ભરાયેલી છે. બાકી જે મુખ્યત્વે જે જગ્યાઓ ખાલી છે એની વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા તરીકે ગાયનેક, પીડિયાટ્રિક, ઓપ્થેલ્મિક, ફિઝિશિયન અને ડેન્ટલ સર્જન સીએમ સેતુ યોજના અંતર્ગત ભરવામાં આવેલ છે. ધારાસભ્ય મહેન્દ્રભાઈ પાડલિયા કહે છે કે ભાઈ ધોરાજી હોસ્પિટલમાં ડૉક્ટરની ભરતી થઈ ગયેલ છે, તો અમે એ પૂછીએ છીએ કે ભાઈ અમે ધોરાજીમાં છીએ, અમે જ્યાં આવી છીએ, દર્દીઓને મોકલી છીએ, પેશન્ટ આવે છે પણ ડૉક્ટર નથી, તો મહેન્દ્રભાઈ કઈ હિસાબે કહે છે કે અહીંયા ડૉક્ટરો છે? અમે મહેન્દ્રભાઈ જ્યારથી જીતેલા છે ત્યારથી તેમને જોયા નથી અને આવતાય નથી ધોરાજીની મુલાકાતે. સમાચારમાં આગળ વાત કરવામાં આવે સુરતની, તો સુરતમાં ટ્રાફિક પોલીસની એક સરાહનીય કામગીરી સામે આવે છે. ટ્રાફિક પોલીસે એક સરાહનીય નિર્ણય લીધો છે. જો કે હવે બોર્ડની પરીક્ષામાં કોઈ વિદ્યાર્થી અટવાશે તો ટ્રાફિક પોલીસ બાઇક પર સેન્ટર સુધી પહોંચાડશે. પરીક્ષા શરૂ થવાના અને છૂટવાના સમયે અધિકારીઓ પેટ્રોલિંગ કરશે. ટ્રાફિક શાખાના સર્કલ વાઇઝ 33 ટીમો મળી કુલ 36 ટીમની ફાળવણી કરાઈ છે. જ્યાં ટ્રાફિકની શક્યતા છે ત્યાં અગાઉથી જ પોલીસ મૂકી દેવામાં આવશે, જેથી ટ્રાફિકમાં વિદ્યાર્થી ન ફસાય. એના ઉપર કોઈ પણ વિદ્યાર્થી ટ્રાફિકમાં ફસાઈ જાય અથવા તો એમને સેન્ટર સુધી પહોંચવા માટેની કોઈ મદદની જરૂરિયાત હોય તો અમારી ટીમોને ટ્રાફિક હેલ્પલાઇન મારફતે તાત્કાલિક અધિકારીઓને અને ટીમોને જાણ કરવામાં આવશે એ વિદ્યાર્થીના નંબર સાથે
અને જેવો મેસેજ મળશે એટલે તુરંત જ અમારી જે બાઇક પેટ્રોલિંગની ટીમ છે એ પહોંચી કોઈપણ વિદ્યાર્થીને સુરત શહેરના કોઈપણ સેન્ટર સુધી પહોંચવામાં સમય મર્યાદામાં મદદ કરશે. દ્વારકાના ગોમતી ઘાટના જોખમી દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. લોકો ગોમતી ઘાટ પર પાણીમાં ઊંટ પર સવારી કરતા હોય તે દ્રશ્યો વાયરલ થયા છે. આ વિડીયો વાયરલ થયો છે. દરિયાકાંઠે ગોમતી ઘાટના લોકોને ઊંટમાં બેસાડી અને સવારી કરાવવામાં આવી રહી છે. ગોમતી ઘાટ પર ઊંટના પગ ડૂબી જાય તેટલું પાણી જોવા મળ્યું હતું. તેમ છતાં લોકોને તેના પર બેસાડી અને સવારી કરાવવામાં આવી રહી છે. જો ઊંટ પડે તો ઉપર બેસેલા લોકો ડૂબી જાય તેવી પણ સ્થિતિ છે. અને આ વિડીયો વાયરલ થતા અનેક સવાલ પણ ઉઠી રહ્યા છે. કારણ કે જે ગોમતી ઘાટ છે ત્યાં ઊંટ પર સવારી કરાવવામાં આવી રહી છે અને ઊંટના પગ ડૂબી જાય તેટલું પાણી ગોમતી ઘાટમાં હાલ અત્યારે જોવા મળી રહ્યું છે. જો ઊંટ પર જે સવારી કરી રહ્યા છે જે લોકો તે લોકો ડૂબી જાય તો તે પાછળ જવાબદાર કોણ? આવા અનેક સવાલ પણ ઉઠી રહ્યા છે. કારણ કે જ્યારે ઊંટ આ ગોમતી ઘાટ પાસેથી પસાર થઈ રહ્યો છે ત્યારે જે ઊંટ પર સવારી કરી રહ્યા છે તે લોકોએ સેફટી વગર ત્યાં સવારી કરતા હોય તેવા દ્રશ્યો સામે આવ્યા. તો પાણીમાં ઊંટની સવારીને લઈ અનેક સવાલ પણ ઉઠી રહ્યા છે. ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સવાલ ઉઠાવી રહ્યું છે કે દ્વારકામાં કેમ તંત્ર હજુ પણ નિંદ્રાધીન જોવા મળી રહ્યું છે. આવા અનેક સવાલ ઉઠી રહ્યા છે. શું કોઈ દુર્ઘટના બાદ જ તંત્ર જાગશે? કારણ કે ઊંટની સવારી પાણીમાં જોવા મળી રહી છે. ઊંટ પર બેસેલા જે સવારીઓ છે તેમની કેટલી સેફટી? કારણ કે કોઈ પણ સેફટી વિના તેઓ આ પ્રકારે મુસાફરી કરી રહ્યા છે. દ્વારકામાં તંત્ર હજુ પણ નિંદ્રાધીન છે. આવા અનેક સવાલ આજે જોખમી સવારીનો વિડીયો વાયરલ થયો છે તેના પછી ઉઠી રહ્યા છે. શું કોઈ દુર્ઘટના સર્જાય ત્યારબાદ જ તંત્ર જાગશે? કારણ કે ઊંટ સવારી જે લોકો કરી રહ્યા છે તે લોકોએ સેફટીને લઈ કોઈ પણ સાધનો નથી પહેર્યા, લાઈફ જેકેટની પણ કોઈ સુવિધા નથી અને તેમ છતાં પણ ગોમતી ઘાટ પર જે પાણી છે તે પાણીમાંથી ઊંટને પસાર કરવામાં આવી રહ્યું છે. દ્વારકામાં કેમ તંત્ર હજુ પણ નિંદ્રાધીન છે? અનેક સવાલ ઉઠી રહ્યા છે. સંવાદદાતા મુકુંદ ફોન લાઈનથી જોડાઈ ચૂક્યા છે. જી મુકુંદ, ઊંટ સવારીનો વિડીયો વાયરલ આવ્યો છે. તંત્ર દ્વારા કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે ખરી હજી સુધી? એ પૃથા વાત કરવામાં આવે તો દ્વારકા જિલ્લાના ગોમતી ઘાટ કિનારે અનેક વખત ઊંટ સવારીના જોખમી વિડીયો સામે આવ્યા છે. ત્યારે આજે ફરી એક વખત ગોમતી નદી કિનારે જે ઊંટ છે તે ઊંટમાં લોકો સવારી કરતા હોય તેવો એક વિડીયો સામે આવ્યો હતો. તંત્રની બેદરકારીના કારણે આ ફરી વખત એક વખત ઊંટનો જે વિડીયો છે તે સામે આવ્યો છે. લોકો છે તે જીવના જોખમે આ ઊંટ પર બેસી અને સામે કિનારે જઈ રહ્યા છે. ત્યારે તંત્રની આ બેદરકારીના કારણે લોકોનો જીવ પણ જોખમમાં મુકાય તેવી હાલ સામે આવી રહી છે. જી મુકુંદ, સમગ્ર માહિતી બદલ આભાર. તો સમાચારમાં હાલ સમય થયો છે વિરામનો. આપ જોડાયેલા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથે. રોજ રૂટ કે ચલે સર્કલ સુધી ટ્રાફિક જોવા મળ્યો. સમગ્ર મંદિર પરિસર હર હર મહાદેવના નાદ સાથે